A very pleasant good morning, children. I am Svetahara, TCT English, APR School, Musunuru. How are you all? I am fine here. I hope that everyone is fine there. Children, what are you doing? I know that everyone is enjoying your extension of Corona holidays with your parents and siblings. Aren't you? Yes. Okay, children. Simply playing? No. Are you learning or not? Yes. I know that everyone is learning because you all are good children. Aren't you? Yes. Everyone is learning through online classes and practicing it later. Aren't you? Yes. I know that. Okay, children. Today I am here with you to discuss an interesting topic in grammar. Do you want to learn? Yes, I know that. Everyone wants to learn because you all are good children. Okay, children, I have a small question for you. Can you answer me? Yes. What is an alphabet? I know that everyone knows about alphabet. You all know about alphabet. What is an alphabet? Yes, alphabet is nothing but a set of letters. A set of letters. Alphabet is nothing but a set of letters which has 26 letters. Hasn't it? Yes, it has 26 letters. Let us remind once. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yes, very good. Sing along with me. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yes, everyone knows about alphabet. కదా మీకు అందరికీ తెలుసు. Okay, what is a word? Do you know what is a word? Do you want to learn? Yes, let us learn. First of all, look here. What is this? The letter M, and then the letter K, and then the letter L. M, K, L. Put all these letters together. Yes, M, K, L. Are you getting any idea? No. Does it give any meaning or thought to you? No. వాటిని చూడగానే మీకు ఏమైనా థాట్ వచ్చిందా? ఏదైనా ఐడియా వచ్చిందా? No. It doesn't give any meaning or idea. Of course, we put them in an order. ఆర్డర్లో పెట్టాము కదా, ఒక గ్రూప్ కింద ఫామ్ చేసాము. బట్ ఇట్ డజంట్ గివ్ ఎనీ మీనింగ్ ఆర్ థాట్ టు అస్ కదా, అవునా? See one more example. What is this? The letter B. And this? The letter A. And this? The letter L. And this? The letter L. Put all these letters together. Yes. B-A-L-L. Ball.
ఎస్, ఐ నో దట్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ స్మైలింగ్ కదా, నవ్వొచ్చింది చక్కగా. ఎందుకంటే యు నో దిస్, యు గాట్ ఎన్ ఐడియా, ఒక థాట్ కదా, మీకు ఐడియా వచ్చింది, ఒక థాట్ వచ్చింది ఆ స్పెల్లింగ్స్ చూసిన వెంటనే కదా. బాల్ అవి అరేంజ్ చేసిన వెంటనే, ఒక గ్రూప్గా అరేంజ్ చేసిన వెంటనే యు గాట్ ఎన్ ఐడియా, ఒక థాట్ వచ్చింది. ఏంటది? బాల్. మనం ఆడుకుంటాం కదా, దాంతో ఆడుకుంటాం కదా, మనం అందరం ఆడుకున్న వాళ్ళమే కదా, ఇప్పటికీ ఆడుకుంటున్నాం కదా. అవును. సో గ్రూప్ ఆఫ్ లెటర్స్ కదా, గ్రూప్ ఆఫ్ లెటర్స్ని అరేంజ్ చేసినప్పుడు వెన్ వీ గాట్ అన్ ఐడియా, ఒక ఐడియా వస్తే, ఒక థాట్ వస్తే, అదే వర్డ్, నథింగ్ బట్ ఎ వర్డ్. లెట్ us learn one more example. What is this? A. And this? N. And this? T. S. A, N, T. Put all these letters together. Yes. Ant. కదా, మనందరికీ తెలుసు. We all knows కదా, we all know that ant. Yes, it is a creature కదా, మనల్ని కుడుతుంది కదా అది కదా. బట్ హార్డ్ వర్కర్ ఆల్సో, చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తుంది కదా, తన ఫుడ్ని క్యారీ చేసుకోవడంలో కదా, తన కోట నిర్మించుకోవడంలో. అవునా? ఎస్, జస్ట్ లైక్ యూ. కరోనా హాలిడేస్ అయినా సరే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ వింటూ, లెసన్స్ అన్నీ హోంవర్క్స్, క్లాస్ వర్క్స్ రాసుకుంటూ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు కదా, ఇప్పటికీ హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు స్టిల్ కదా, జస్ట్ లైక్ దట్. అండ్ సార్ హార్డ్ వర్కర్స్ మీకులానే కదా. ఓకే, చూడండి. సో వాట్ ఈస్ ఎ వర్డ్? గ్రూప్ ఆఫ్ లెటర్స్ which give meaning or a thought or an idea when we speak or write కదా. మనం రాసినప్పుడు కానీ, మాట్లాడినప్పుడు కానీ, ఒక థాట్ని కానీ, ఒక ఐడియాని కానీ మనకి ఇస్తే ఏంటది? గ్రూప్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఇస్తే అదే వర్డ్. చూడండి, వర్డ్ అంటే ఏంటో. Group of letters which gives meaning, sense when we speak or write is called a word. Group of letters which gives meaning, sense when we speak or write is called a word. Write down into your notebooks. Write the definition of a word. Group of letters which gives meaning, sense when we speak or write is called a word. Okay, children, you know what is a sentence? Okay, first of all, learn about phrase before knowing about sentence. Okay, let's learn. See here, see this example. Is a doctor. Is a doctor. Is it giving any information to you? Does it gives any meaning to you? Yes, some meaning, but not complete. Doctor అనేది తెలుస్తుంది. Who is doctor here? What is he doing here? ఎవరిక్కడ? ఎవరు డాక్టర్? ఎవరు డాక్టర్? ఏం చేస్తున్నారు? ఎవరు డాక్టర్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు అనేది ఏమైనా తెలుస్తుందా మనకి? నో, నథింగ్. జస్ట్ ఇట్ గివ్స్ సమ్ మీనింగ్. గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ని సెట్ చేసాం ఇక్కడ. వర్డ్ అంటే ఏంటి? గ్రూప్ ఆఫ్ లెటర్స్ని ఒక చోట పెట్టాం కదా. బట్ ఇక్కడేంటి? గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ని సెట్ చేసాం. ఐఎస్ఈస్ కదా, గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్. ఏ అండ్ నెక్స్ట్ డిఓసి టిఓఆర్ డాక్టర్. గ్రూప్ ఆఫ్ లెటర్స్ని పేర్చి ఒక వర్డ్ కింద సెట్ చేసాం.
అవునా? ఈజ్ ఏ డాక్టర్, ఈజ్ ఇట్ కన్వేయింగ్ ఎనీ మీనింగ్ టు అస్? నో. డస్ ఇట్ గివ్స్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ మీనింగ్ టు అస్? నో. సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉంది, డాక్టర్ అనేది అర్థమవుతుంది. బట్ వాట్ ఈజ్ ఇట్, హూ ఈజ్ ద డాక్టర్ హియర్, వాట్ ఈజ్ హీ డూయింగ్ హియర్ అనేది తెలియడం లేదు కదా. నెక్స్ట్ చూడండి, ఈజ్ ఎ డాక్టర్, మనకేం తెలియడం లేదు. సో గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ which gives some meaning but not complete meaning is nothing but a phrase. Group of words which gives meaning but not complete meaning is nothing but a phrase. Let us learn some more examples. On the wall. Does it give any meaning to us? Does it conveys any meaning to us? No. It doesn't convey any meaning. కదా, మనకేమన్నా అర్థమవుతుందా? సమ్ మీనింగ్ ఇస్తుంది కదా, సమ్ మీనింగ్ అయితే ఇస్తుంది, బట్ నాట్ కంప్లీట్ మీనింగ్. ఆన్ ద వాల్ మీద, గోడ మీద అనేది మనకు అర్థమవుతుంది, బట్ నాట్ కంప్లీట్గా అర్థమవట్లా. గోడ మీద ఏముంది? వాట్ ఈజ్ ఆన్ ద వాల్? ఏముంది, ఏం చేస్తుంది, ఎవరున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు, ఏమైనా అర్థమవుతుందా? నో. సో గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ which gives some meaning but not complete meaning is called a phrase. Let us see one more example. In the east. What is in the east? ఏముంది అక్కడ, ఏం జరుగుతోంది? ఇన్ ద ఈస్ట్, తూర్పు కదా, ఈస్ట్ అంటే తూర్పు దిక్కు కదా. వాట్ ఈస్ ఇన్ ద ఈస్ట్? వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ దేర్ ఇన్ ద ఈస్ట్ కదా, ఏం తెలియటంలా. బట్ ఈస్ట్ అనే సమ్ మీనింగ్ ఏదో తెలుస్తోంది. జస్ట్ ఈస్ట్లో తూర్పు భాగంలో ఏదో జరుగుతుంది, ఈస్ట్ అంతే. మనకి ఇంకా ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అనేది ఏం తెలియదు. ఇన్ ద ఈస్ట్. గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ which gives some sense, group of words which gives some meaning but not complete meaning is called a phrase. In the classroom. In the class. What is in the class? What is happening in the class? కదా, ఏం జరుగుతోంది అక్కడ, ఏం తెలియటంలా, క్లాస్ అనేది తెలుస్తోంది. సో ఫ్రేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ విచ్ గివ్స్ సమ్ మీనింగ్ బట్ నాట్ కంప్లీట్ మీనింగ్. అంటే ఏదో కొంత అర్థమవుతుంది కానీ పూర్తిగా ఏమీ అర్థం అవడం లేదు మనకి గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అంటే కదా. గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ విచ్ గివ్స్ some meaning but not complete meaning is a phrase. Let us learn about sentence. Okay, first of all, it doesn't have subject and verb. అంటే ఇందాక చెప్పాను కదా, ఈజ్ ఏ డాక్టర్ అనేది ఒక డాక్టర్ అని మనకు అర్థమవుతుంది. బట్ హూ ఈజ్ హీ అంటే ఎవరు అక్కడ అనేది సబ్జెక్ట్. ఆ సబ్జెక్ట్ ఉందా అక్కడ? లేదు. అండ్ నెక్స్ట్ వర్బ్, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అనేది ఏమైనా తెలుస్తుందా? లేదు. సో సబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్ ఉండాలన్నమాట. అర్థమైందా? ఇట్ డస్ ఫ్రేజ్ డజంట్ హ్యావ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్. ఫ్రేజ్కి సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఉండవు. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ sentence. First of all, see some examples. Here, Razu is a doctor. ఇందాక మనం ఫ్రేజ్లో ఏం చదివాం? ఈజ్ ఏ డాక్టర్. సమ్ సెన్స్ ఉంది బట్ నాట్ కంప్లీట్ సెన్స్. సమ్ మీనింగ్ ఉంది బట్ నాట్ కంప్లీట్ మీనింగ్ ఈజ్ ఎ ఫ్రేజ్. హియర్ ఈజ్ ఏ డాక్టర్.
రాజు ఈజ్ ఎ డాక్టర్. సో ఇక్కడ మనకి సబ్జెక్ట్ వచ్చేసింది కదా. రాజు ఈజ్ ఎ డాక్టర్. ఇక్కడ సబ్జెక్టు మనకు తెలుస్తున్నారు. ఎవరి డాక్టర్ అనేది మనకు తెలుస్తున్నారు. అక్కడ మనకి మీనింగ్ కన్వే అవుతుంది, కంప్లీట్ మీనింగ్ కన్వే అవుతుంది. ఈజ్ ఏ డాక్టర్ అన్నదానికి, రాజు ఈజ్ ఏ డాక్టర్ అన్నదానికి వేరియేషన్ మీకు తెలుస్తుంది కదా, డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది కదా. అక్కడ ఎవరు డాక్టర్ అనేది తెలియదు, బట్ ఇక్కడ రాజు ఈజ్ ఏ డాక్టర్ అనేది తెలుస్తుంది. లెట్ us see one more example. Monkey sat on the wall. ఇందాక ఏమైంది? ఆన్ ద వాల్ ఒక్కటే తెలుసు మనకి. ఇక్కడ మంకీ సాట్ ఆన్ ద వాల్. మంకీ గోడ మీద కూర్చుంది. ఇందాక ఫ్రేజ్లో గోడ మీద ఎవరు కూర్చున్నారు అన్నది క్లారిటీ లేదు మనకి. ఇట్ డజంట్ గివ్ క్లియర్ మీనింగ్ టు అస్ కదా, అది మనకి క్లియర్ మీనింగ్ లేదు. కానీ ఇక్కడ మనకేం తెలుస్తోంది? మంకీ సాట్ ఆన్ ద వాల్. గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ విచ్ గివ్ complete sense and complete thought or an idea is called sentence. Is nothing but a sentence. Let us see one more example. Sun rises in the east. ఇందాక ఏం నేర్చుకున్నాం? Earlier what did we learn? Rises in the east is just a phrase కదా. బట్ హియర్ సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్. సన్ అనేది మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది. ఎవరు ఉదయిస్తారు? ఈస్ట్, తూర్పు దిక్కున ఎవరు ఉదయిస్తారు? సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్, స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఇన్ ద క్లాస్. ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది కదా, ఎవరు ఉన్నారు క్లాస్లో? స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా, టీచర్ ఉంటారు కదా, మీరు ఉంటారు కదా. స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఇన్ ద క్లాస్. సో ఇన్ ద ఫ్రేజ్ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ దట్ phrase is a group of words which give some sense but not complete sense. Phrase is a word which gives sense, which gives meaning, but not complete meaning. But in sentence is also a group of words which give complete meaning, complete thought, complete idea. వచ్చింది కదా మనకి. ఇందాకేముంది? ఈజ్ ఏ డాక్టర్, ఆన్ ద వాల్, ఇన్ ద ఈస్ట్, ఇన్ ద క్లాస్. మనకు అదేమి సమ్ సెన్స్ ఇస్తుంది అంతే. ఇక్కడేంటి? అక్కడ ఎవరు ఉన్నారు, ఏం చేస్తున్నారు, ఏం జరుగుతోంది, ఏముంది అనేది తెలుస్తుంది మనకి కదా. రాజు ఈజ్ ఎ డాక్టర్, మంకీ సాట్ ఆన్ ద వాల్, సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్, స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఇన్ ద క్లాస్. అర్థమైందా? సో సెంటెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ which gives complete meaning. Let us learn sentence. Sentence is a group of words that gives complete meaning, thought or idea is called a sentence, or an idea is called a sentence. Let us learn some first. Sentence begins with a capital letter and ends with a full stop, a question mark or an exclamation mark. Sentence begins with a capital letter. ఎప్పుడు మనం సెంటెన్స్ స్టార్ట్ చేసే ముందు క్యాపిటల్ లెటర్తో రాయాలి. And next it ends with either a full stop or a question or an exclamation mark. అర్థమైందా? ఫుల్ స్టాప్తో అయినా ఎండ్ చేస్తాము, క్వశ్చన్ మార్క్తో అయినా ఎండ్ చేస్తాము, ఆర్ ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్తోనైనా ఎండ్ చేస్తాము. అది ఎలానో చూద్దాం, ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్
ఇట్ హ్యాస్ సబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్. సెంటెన్స్కి సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఉంటుందన్నమాట. ఫ్రేజ్ డజంట్ హ్యావ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్, బట్ ఇట్ హ్యాస్ సబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్. ఎట్లాగా చెప్పాను కదా. రాజు ఇస్ అ డాక్టర్, మంకీ సాట్ ఆన్ ద వాల్. ఎవరు ఎవరు అంటే ఎవరున్నారు అక్కడ అనేదే సబ్జెక్ట్. ఎవరు ఉన్నారు, పర్సన్ ఉన్నారా, థింగ్ ఉందా అని వివరించేదే అదే సబ్జెక్ట్. సబ్జెక్ట్ ఉంది కదా. రాజు ఈజ్ ఎ డాక్టర్, మంకీ సాట్ ఆన్ ద వాల్. మంకీ గోడ మీద కూర్చుని ఉంది. అక్కడ సబ్జెక్ట్ మనకు తెలుస్తుంది ఎవరున్నారు అనేది కదా. స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఇన్ ద క్లాస్. ఎవరున్నారు అక్కడ, స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, సబ్జెక్ట్. అండ్ వర్బ్, ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు, సాట్ ఆన్ ద వాల్, కూర్చుంది కదా. సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్, తూర్పున ఉదయిస్తాడు సూర్యుడు కదా. అండ్ నెక్స్ట్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఇన్ ద క్లాస్, వాళ్ళు క్లాస్లో ఉన్నారు. వర్బ్ అనేది మెయిన్ వర్బ్ అవ్వచ్చు, హెల్పింగ్ వర్బ్ అవ్వచ్చు. మెయిన్ వర్బ్ అంటే సాట్, అర్థమైందా, ఈట్, డ్రింక్, ఇవన్నీ మెయిన్ వర్బ్స్. అండ్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అంటే ఈజ్, యామ్, ఆర్, అట్లా. అర్థమైందా. అండ్ నెక్స్ట్ let us learn some more examples. She is reading. Who is reading here? మనకి ఇప్పుడు కంప్లీట్ మీనింగ్ వచ్చింది, అర్థమవుతుంది మనకి. అది చూసిన వెంటనే అర్థమవుతుంది కదా. షీ ఈజ్ రీడింగ్. షీ సబ్జెక్ట్, ఎవరు చదువుతున్నారు అక్కడ అని. షీ ఈజ్ రీడింగ్, చదువుతున్నది అని. అండ్ నెక్స్ట్ దే ఆర్ ప్లేయింగ్, ఆడుకుంటున్నారు వాళ్ళు అక్కడ కదా. గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ విచ్ గివ్స్ కంప్లీట్ మీనింగ్ ఆర్ థాట్ ఆర్ ఎన్ ఐడియా is called a sentence. Group of words which gives complete meaning or complete idea or complete thought is called a sentence. Let us learn one more example. The dog is barking. చూడండి ఇక్కడ డాగ్ అరుస్తోందట కదా. సబ్జెక్ట్ తెలుస్తుంది మనకి. వర్బ్ నేను చెప్పాను కదా, మెయిన్ వర్బ్ అవ్వచ్చు లేదా హెల్పింగ్ వర్బ్ అవ్వచ్చు. అర్థమైందా. సెంటెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ విచ్ గివ్స్ కంప్లీట్ మీనింగ్ ఆర్ థాట్ ఆర్ ఎన్ ఐడియా. ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ క్యాపిటల్ లెటర్. చూడండి ఇక్కడ కనబడుతుందా, క్యాపిటల్ లెటర్తో స్టార్ట్ అయింది. అండ్ నెక్స్ట్ ఎండ్స్ విత్ ఫుల్ స్టాప్, ఈదర్ ఫుల్ స్టాప్ ఆర్ ఎ క్వశ్చన్ మార్క్ ఆర్ an exclamation mark. Did you get my point? Okay. Let us learn how many types of sentences we have. We have 5 types of sentences. 5 types of sentences. Let us learn what are those. Declarative sentence. 1. Declarative sentence. And the next one is interrogative sentence. The next one is interrogative sentence. And third one is imperative sentence. Third one is imperative sentence. And fourth one. And fourth one is exclamatory sentence. And fourth one is exclamatory sentence. And fifth one is optative sentence. Interrogative sentence. First one is declarative sentence. Second one is interrogative sentence. And third one is imperative sentence. Fourth one is exclamatory sentence. And fifth one is optative sentence. Fifth one is optative sentence. These all are 5 types of sentences. Types of sentences. What are those? 1. Declarative sentence. 2. Interrogative sentence. 3.
imperative sentence, 4 exclamatory sentence, and 5 optative sentence. Let us learn about all this. Okay? First one, declarative sentence. First one, declarative sentence. What is this? Declarative means the sentence which makes statement or gives information is called declarative sentence. The sentence which makes statement or gives information is called declarative sentence. Means ఏదైనా ఒక పర్సన్, ఎవరైనా ఒక పర్సన్, ఏదైనా ఒక థింగ్, ఏదైనా ఒక ప్లేస్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం అన్నమాట. మనకి దాని గురించి చెప్పడం, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో వివరించడం, వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళో చెప్పడం. అర్థమైందా? ద సెంటెన్స్ విచ్ మేక్స్ అ స్టేట్మెంట్ ఆర్ గివ్స్ అన్ ఇన్ఫర్మేషన్ is called declarative sentence. A sentence which makes a statement or it gives an information is called a declarative sentence. ఏదైనా ఒక థింగ్, ఎవరైనా ఒక పర్సన్, ఏదైనా ఒక ప్లేస్, ఏదైనా ఒక సిచ్యుయేషన్, ఏదైనా ఒక పర్సన్స్ బిహేవియర్ గురించి వివరించేదాన్ని డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ అంటాం. This is also called as assertive sentence. దీన్ని assertive sentence అని కూడా అంటాం అన్నమాట. Declarative sentence is also called as assertive sentence. అందరూ రాసుకుంటున్నారు కదా? Okay. It is also called as assertive sentence. Let us learn some examples. The emperor was pleased with Chitravarma's painting. Emperor was pleased with Chitravarma's painting. అంటే ఏంటి ఇక్కడ? ఎంపరర్ చిత్రవర్మాస్ పెయింటింగ్ చూసి చాలా ముగ్ధుడయ్యాడనమాట. అంటే చాలా నచ్చాయన్నమాట ఆయనకి ఆ పెయింటింగ్స్ చూసి. ఇక్కడ ఏం తెలుస్తోంది మనకి? ఎంపరర్ ఆ పెయింటింగ్స్ చూసి ఎలా ఫీల్ అయ్యాడు అనేది వివరిస్తున్నాం అనమాట. డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ అంటే ఏదైనా ఒక సిచ్యుయేషన్ని, ఏదైనా ఒక ప్లేస్ గురించి ఆర్ ఒక పర్సన్ గురించి ఆర్ ఒక థింగ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడమే డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం? ద ఎంపరర్ వాజ్ ప్లీజ్డ్ విత్ చిత్రవర్మాస్ పెయింటింగ్ అనేది మనం వివరిస్తున్నాం. చిత్రవర్మ ఎలా ఫీల్ అయ్యాడు, ఎంపరర్ చిత్రవర్మాస్ పెయింటింగ్ చూసి ఎలా ఫీల్ అయ్యాడు అనేది వివరిస్తున్నాం మనం ఇక్కడ. ఓకేనా? ద ఎంపరర్ వాజ్ ప్లీజ్డ్ విత్ చిత్రవర్మాస్ పెయింటింగ్. లెట్స్ సీ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. రాజు ఈజ్ గోయింగ్ టు స్కూల్. రాజు ఏం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ అనేది చెప్తున్నాం అనమాట మనం. రాజు ఏం చేస్తున్నాడు? గోయింగ్ టు స్కూల్. రాజు ఈజ్ గోయింగ్ టు స్కూల్. స్కూల్కి వెళ్తున్నాడు అని చెప్తున్నాం. ఏం జరుగుతోందో కూడా చెప్తున్నాం, వివరిస్తున్నాం. రాజు ఉన్నాడు ఇక్కడ, రాజు గురించి వివరిస్తున్నాం మనం కదా. అది డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్. డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద సెంటెన్స్ విచ్ మేక్స్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ గివ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్. స్టేట్మెంట్ అన్న ఇస్తుంది, వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఆ థింగ్ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది. డిక్లరేటివ్ అనమాట. ఇట్ డిక్లేర్స్ something about a person or a thing or a situation or a place, whatever it may be. It declares or it gives information to us is called a declarative sentence. And next one, they are flying. Ever flying? Flying అంటే ఇక్కడ ఫ్లైట్లో వెళ్ళే వాళ్ళని కూడా ఫ్లైయింగ్ కదా. దే ఆర్ ఫ్లయింగ్. జస్ట్ లైక్ దట్ ఐ లివ్ ఇన్ విజయవాడ. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? ఐ లివ్ ఇన్ విజయవాడ. నేను ఎక్కడ ఉంటున్నాను అనేది నా ప్లేస్ గురించి చెప్పాను నేను. ఐ లివ్ ఇన్ విజయవాడ. సో ఫస్ట్ వన్, there are 5 types of sentences are there. First one, declarative sentence. What is declarative sentence? Declarative sentence is nothing but
The sentence which makes statement or gives information is called a declarative sentence. It is also called as assertive sentence. Okay, let us learn about second one. Interrogative sentence. Interrogative sentence is nothing but the sentence which asks a question is called an interrogative sentence. The question which asks the sentence which asks a question is called interrogative sentence. అంటే మనం క్వశ్చన్స్ అడుగుతాం. ఏం చేస్తున్నావు, ఎట్లా ఉన్నావు, ఇక్కడికి వస్తారా మీరు, అట్లాంటివన్నీ అడుగుతాం కదా. క్వశ్చన్ మార్క్ అంటే అడుగుతున్నాం, క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాం కదా. లెట్ us see examples. ఆర్ యు క్రేజీ రామకృష్ణ? నువ్వేమైనా పిచ్చోడివా ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు అనమాట. ఎవరు? ఎంపరర్. ఆర్ యు క్రేజీ రామకృష్ణ? నీకేమైనా పిచ్చా, నువ్వేమైనా పిచ్చోడివా అని అడుగుతున్నాడు. క్వశ్చన్ మార్క్ అంటే తను చేసే చిన్ని చిన్ని చిలిపి చేష్టల గురించి మీకు తెలుసు కదా. రామకృష్ణ లెసన్స్ ఆల్రెడీ విన్నారు కదా లెసన్ని కదా. ఆర్ యు క్రేజీ రామకృష్ణ? తను చేసే పిచ్చి పిచ్చి చిన్ని చిన్ని చిలిపి చేష్టలు అన్నిటిని కలిపి అడుగుతున్నాడు అనమాట. నువ్వేమైనా పిచ్చోడివా అలాంటివి చేయడానికి అన్నట్లు క్వశ్చన్ వేస్తున్నాడు అనమాట. ఆర్ యు క్రేజీ రామకృష్ణ? నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ యు డూయింగ్? నేను అడిగాను కదా, ఐ హ్యావ్ ఆస్క్ యూ క్వశ్చన్ కదా. వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ నౌ ఎడేస్ అన్నాను కదా. మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అని అడిగాను కదా నేను కదా. వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్? క్వశ్చనింగ్ అనమాట, క్వశ్చన్ ఇది. నెక్స్ట్, హూస్ బుక్ ఈజ్ దిస్? ఎవరి బుక్ ఇది? ఎవరి బుక్ ఇది? బుక్ పోగొట్టేసుకుంటారు లేదా ఇక్కడ మర్చిపోయి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అప్పుడు మీరు అడుగుతారు కదా, హూస్ బుక్ ఈజ్ దిస్? ఎవరి బుక్ ఇది అని అడుగుతారు, అవునా కాదా? సో the sentence which asks a question is called interrogative sentence. Question అడగడమే ఇంటరాగేషన్. ఇంటరాగేషన్ అనమాట, ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్. నెక్స్ట్, డూ యూ లైక్ చాక్లెట్స్? ఎస్, ఎవ్రీవన్ లైక్స్ చాక్లెట్ కదా. చాక్లెట్ అనేది ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు? చాక్లెట్స్ అంటేనే ఇష్టం మనకి. అన్నం అయితే పక్కన పెట్టేస్తాం, అవునా? ఎస్, డూ యూ లైక్ చాక్లెట్స్? ఇది కూడా క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాం అనమాట. డూ యూ లైక్ క్యాండీస్? డూ యూ లైక్ టాయ్స్ కదా. ఇట్లా అడుగుతాం కదా. నీకేమి ఇష్టం, నీకు చాక్లెట్స్ ఇష్టమా అని అడుగుతాం, అవునా? సో ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంటరాగేటివ్, ఇంటరాగేషన్, ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్. సో సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ వచ్చేసి ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్. The sentence which asks a question is called interrogative sentence. Examples, are you crazy Ramakrishna? What are you doing? Whose book is this? Do you like chocolates? Are you coming? నువ్వు వస్తున్నావా? Where are you? ఎక్కడున్నావు? Where do you live? ఎక్కడ నివసిస్తున్నావు? ఇట్లా సో మెనీ క్వశ్చన్స్ వేస్తాం మన డైలీ లైఫ్లో కదా, అవునా? మన రోజు లేవడమే క్వశ్చన్తో స్టార్ట్ అయింది. నా ఫ్రెండ్ ఎక్కడుంది అని వెతుకుతారు మీరు, అవునా? క్లాస్ రూమ్కి రాగానే. ఎస్, సో ద సెంటెన్స్ విచ్ ఆస్క్స్ ఎ క్వశ్చన్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్. నెక్స్ట్ వన్, థర్డ్ వన్, ఇంపారేటివ్ సెంటెన్స్. వాట్ ఈస్ అన్ ఇంపారేటివ్ సెంటెన్స్? ద సెంటెన్స్ విచ్ గివ్స్ an order or request is called imperative sentence. The sentence which gives an order or request is called imperative sentence. అసలు ఈ ఆర్డర్ రిక్వెస్ట్ ఏంటి? ఇంపారేటివ్ అంటే ఏంటి? ఆర్డర్స్, రిక్వెస్ట్ ఇవ్వడం అనమాట. ఏంటవి? ఆర్డర్, సిట్ డౌన్, స్టాండ్ అప్ ఆన్ ద బెంచ్, షట్ ద డోర్ అంటాం కదా. గో ఇన్ ఎ లైన్, ఆర్డర్ వేస్తాం, కమాండ్ చేస్తాం మనం. మీరందరూ కూడా ఆర్డర్స్ వేస్తారు కదా మీ ఫ్రెండ్స్ని, ఇక్కడ కూర్చో, నీ బుక్ ఇవ్వు నాకు కదా. మీరందరూ ఆర్డర్స్ వేస్తారు కదా.
సో ద సెంటెన్స్ విచ్ గివ్స్ అన్ ఆర్డర్ ఆర్ రిక్వెస్ట్, గివ్ మీ యువర్ పెన్ ప్లీజ్, ప్లీజ్ అంటాం కదా, రిక్వెస్ట్ చేస్తాం, ప్లీజ్ సిట్ హియర్. ఒక్కోసారి అడుగుతాం కదా, ఇక్కడ కూర్చో, నాతో ఉండు, మరిద్దరం కలిసి ఆడుకుందామా, ఇట్లాంటివి అడుగుతాం కదా, అవునా? ద సెంటెన్స్ విచ్ గివ్స్ ఎన్ ఆర్డర్ ఆర్ రిక్వెస్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంపారిటివ్ సెంటెన్స్. నాట్ ఓన్లీ దోస్, ఆర్డర్ అండ్ రిక్వెస్ట్ అవే కాదు, అడ్వైస్ ఇస్తాము, ఇది చదువుకో, అది చదవకు, ఈ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చదువు, మీకు బాగా తెలుసు కదా, ఎగ్జామ్స్ వస్తే ఈ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చదువు, ఇది చదువు అని చెప్పుకుంటాం మనం, అవునా? ఎస్. సో అడ్వైస్ ఇస్తాము, సజెషన్స్ ఇస్తాము, ఆర్డర్స్ వేస్తాము, కమాండ్ చేస్తాము, రిక్వెస్ట్ చేస్తాము, ఇవన్నీ ఇంపారిటివ్ సెంటెన్స్లోకి వస్తాయి అన్నమాట. ఇంపారిటివ్ సెంటెన్స్, ద సెంటెన్స్ విచ్ గివ్స్ an order or a request is called an imperative sentence. Examples. Let us see some examples. Make an announcement. Make an announcement. It's an order. Announcement ఇవ్వండి మీరు అని అంటాం కదా, అనౌన్స్మెంట్ ఇస్తేనే కదా ఏంటి అనేది తెలుస్తుంది. అనౌన్స్మెంట్ ఇవ్వండి, మేక్ ఎన్ అనౌన్స్మెంట్, ఇట్స్ అన్ ఆర్డర్. నెక్స్ట్, ప్లీజ్ కెన్ యూ గివ్ మీ యువర్ పెన్, రిక్వెస్టింగ్ అనమాట. ప్లీజ్ కెన్ యూ గివ్ మీ యువర్ పెన్, ఇట్స్ ఎ రిక్వెస్ట్ అనమాట. నెక్స్ట్, హెల్ప్ ద పువర్, హెల్ప్ ద పువర్, అడ్వైస్ ఇస్తున్నాం కదా, హెల్ప్ ద పువర్ అంటాం కదా మనం, అడ్వైస్ ఇస్తాం మనం, పూర్కి హెల్ప్ చేయండి కదా. ఎందుకు పూర్ వర్క్ అవసరం లేదు, హెల్ప్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అంటాం, షేర్ ఎవ్రీథింగ్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అంటాం కదా, మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోమంటాం ఎవ్రీథింగ్ కదా. ఏదైనా సరే, ఒక బుక్ ఉంటే 2 బుక్స్ ఉంటే ఇవ్వండి అని అడుగుతాం కదా, షేర్ చేసుకోమంటాం. హెల్ప్ ద పువర్, అడ్వైస్ ఇస్తామన్నమాట కదా. అండ్ నెక్స్ట్, షట్ ద డోర్, ఇట్స్ అన్ ఆర్డర్, కమాండ్. షట్ ద డోర్, గో ఇన్ ఎ లైన్ కదా, గో ఇన్ ఎ లైన్, డోంట్ డూ దట్, అది చెయ్యొద్దు, అలా చెయ్యొద్దు, మాట్లాడొద్దు, కీప్ క్వైట్ అంటాం కదా, ఇవన్నీ ఆర్డర్స్ అనమాట. సో ద సెంటెన్స్ విచ్ గివ్స్ ఎన్ ఆర్డర్ ఆర్ రిక్వెస్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంపారిటివ్ సెంటెన్స్ అనమాట. ద సెంటెన్స్ which gives an order or request is called an imperative sentence. So it starts with capital letter and ends with a full stop. And next, see some examples. Make an announcement, it's an order. Please can you give me your pen, it's a request. Help the poor, it's an advice. Shut the door, order. Okay, let's learn about 4th one. One more example is here. 5th one, please do not do this. Please do not do this, requesting అడుగుతున్నా, ఇది చేయొద్దు ప్లీజ్ అని అడగడం అనమాట. ప్లీజ్ do not do this, రిక్వెస్ట్ అనమాట. సో the sentence which gives an order or request is called imperative sentence. Next one, 4th one, exclamatory sentence. 4th one is exclamatory sentence. The sentence which expresses a strong feeling is called exclamatory sentence. A sentence which expresses a strong feeling is called exclamatory sentence. What is this? It ends with exclamation mark. It ends with exclamation mark. Look here. Wow, what a beautiful toy. Wow, wow, what a beautiful toy. What a beautiful toy. Wow, ఎంత బాగుంది ఆ బ్యూటిఫుల్ టాయ్ అని అనుకుంటాం కదా మనం చాలాసార్లు అనుకుంటాం కదా, పక్కనే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న టాయ్స్ చూసి, బుక్స్ చూసి, పెన్స్ చూసి మనం అనుకుంటూ ఉంటాం కదా, అవునా కదా. వావ్,
వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ టాయ్. సో ఇక్కడ మీరు గమనించారా, లాస్ట్లో ఎట్లా ఉండింది, అక్కడ ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్తో ఎండ్ అయింది కదా. వావ్, వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ టాయ్. నెక్స్ట్ వన్, సీ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. అలాస్, he failed the test. Alas, he failed the test. అయ్యో, అతను టెస్ట్ ఫెయిల్ అయ్యాడంట. మనం అనుకుంటాం కదా, వాడు టెస్ట్ ఫెయిల్ అయ్యాడంట, తను టెస్ట్ ఫెయిల్ అయిందంట అని అనుకుంటాం కదా, అవునా. టెస్ట్ రాస్తే ఫెయిల్ అయ్యారంట చెప్పుకుంటాం కదా మనం. అలాస్, he failed the test. నెక్స్ట్, hooray, they won the match. హురే, దే వన్ ద మ్యాచ్. మనం అనుకుంటాం కదా, అరే మనం మ్యాచ్ గెలిచాము అని, లేకపోతే వాళ్ళు మ్యాచ్ గెలిచారు అని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం కదా. చాలాసార్లు మ్యాచెస్ చూస్తాం కదా మనం, అవునా. క్రికెట్ మ్యాచ్ చూస్తాం, కబడ్డీ మ్యాచ్ చూస్తాం కదా. సో ఇట్లాంటివన్నీ చూస్తాం. అప్పుడు మనం గెలిచారనుకో, హూరే దే వన్ ద మ్యాచ్ అని మనం అనుకుంటాం. సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, హౌ స్టూపిడ్ యు ఆర్. ఎంత స్టూపిడ్ నువ్వు, అట్లా కూడా అంటాం కదా. స్ట్రాంగ్ ఆర్ సడన్ ఫీలింగ్ అనమాట ఇవన్నీ. వాడు ఏమైనా పిచ్చిగా చేశాడనుకో, లేకపోతే మన ఫ్రెండ్ ఏమైనా పిచ్చిగా చేసిందనుకో, హౌ స్టూపిడ్ యు ఆర్, సడన్గా మనకి ఒక స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది మనకి, మన నోట్లో నుంచి, మన మనసులో నుండి వచ్చే భావమే కదా అది, అవునా. హౌ స్టూపిడ్ యు ఆర్. సో the sentence which expresses a strong feeling is called exclamatory sentence. Is called exclamatory sentence. Examples ఏంటి? Wow, what a beautiful toy. చూడండి, ఇక్కడ starts with capital letter and ends with exclamation mark. Ends with exclamation mark. And next, alas, he failed the test. అయ్యో, వాడు టెస్ట్ ఫెయిల్ అయ్యాడు, అతను టెస్ట్ ఫెయిల్ అయ్యాడు. సో ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ క్యాపిటల్ లెటర్ అండ్ ఎండ్స్ విత్ ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్. హురే, దే వన్ ద మ్యాచ్. వావ్, హురే దే వన్ ద మ్యాచ్. సంతోషంతో చక్కగా అరుస్తాం కదా, అవునా. మనం అరే వాళ్ళు మ్యాచ్ విన్ అయ్యారు అని అరుస్తాం, అవునా. దే వన్ ద మ్యాచ్. అండ్ నెక్స్ట్, హౌ స్టూపిడ్ యు ఆర్. నువ్వెంత స్టూపిడ్ అసలు అని చెప్పుకుంటాం. వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ కార్ ఇట్ ఈజ్. హౌ ప్లెజెంట్ ద వెదర్ ఈజ్ అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా. వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ కార్ ఇట్ ఈజ్, వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ టాయ్ ఇట్ ఈజ్ అనుకుంటాం కదా. హౌ ప్లెజెంట్ ద వెదర్ ఈజ్. అబ్బా ఇవాళ ఎంత బాగుందో వెదర్ అని చెప్పుకుంటాం, అవునా. అవునా కాదా, అవునా. ఎస్, చూడండి, ద సెంటెన్స్ విచ్ ఎక్స్ప్రెసెస్ ఎ స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ ఇస్ కాల్డ్ ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్. ఎగ్జాంపుల్స్, వావ్ వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ టాయ్, అలాస్ హీ ఫెయిల్డ్ ద టెస్ట్, హూరే దే వాన్ ద మ్యాచ్, హౌ స్టూపిడ్ యు ఆర్. ఆల్ దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. మనం తెలుగులో అబ్బా ఎంత బాగుందో అని అనుకుంటాం కదా, అట్లాంటి వర్డ్సే అనమాట. అబ్బా, అయ్యో, అట్లాంటివన్నీ మాట్లాడుకుంటాం కదా, అవన్నీ వావ్, అలాస్, హురే అట్లాంటివి అనమాట. ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ లెట్స్ లెర్న్ అబౌట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్, ఆబ్జెక్టివ్ సెంటెన్స్. ఆబ్జెక్టివ్ సెంటెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, మనం ఎవరినైనా విష్ చేస్తాం మనం, అవునా. గుడ్ మార్నింగ్ అని విష్ చేస్తాం, విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అని విష్ చేస్తాం, ప్రే చేస్తాం, మే గాడ్ బ్లెస్ యూ అని బ్లెస్ చేస్తాము, అవునా. మే గాడ్ బ్లెస్ యూ. వాళ్ళ ఎగ్జామ్ బాగా రాయాలి అని కూడా ప్రే చేస్తాం, అవునా. వాళ్ళు ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వాలి అని ప్రే చేస్తాం కదా. వీడెప్పుడు ఇంతే, వీడు ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అవ్వాలి అని కూడా అనుకుంటూ ఉంటాం కదా, అనుకుంటూ ఉంటామా. సో ఆబ్జెక్టివ్ సెంటెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద సెంటెన్స్ విచ్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎ ప్రేయర్, విష్ or curse etc. is called an
optative sentence. The sentence which expresses a prayer, wish, curse, etc. is called an optative sentence. Let us see some examples. May you live long. It's a blessing. It's a prayer also. కదా తను ఎక్కువ కాలం జీవించాలి అనుకుంటాం కదా, ఎక్కువ కాలం జీవించాలి అని బ్లెస్ చేస్తాం. మే యూ లివ్ లాంగ్. ఇట్స్ అ బ్లెస్సింగ్, ఇట్స్ అ ప్రేయర్. మన ఎల్డర్స్ అందరు కూడా అంటారు కదా, మన పెద్దవాళ్ళు కదా, మన ఫ్రెండ్స్ కూడా అందరూ అంటారు మే యూ లివ్ లాంగ్. అండ్ నెక్స్ట్, విష్ యూ హ్యాపీ బర్త్డే. ఏదైనా బర్త్డే వస్తే చక్కగా విష్ చేస్తాం కదా, హ్యాపీ బర్త్డే అంటాం, సాంగ్ కూడా పాడతాం, అవునా, క్లాప్స్ కొడతాం. వాళ్ళకి ఎన్ని ఇయర్స్ వస్తే అన్ని క్లాప్స్ కూడా కొడతాం మనం, అవునా. ఎస్, విష్ యూ హ్యాపీ బర్త్డే. ఇట్స్ అ విష్, హార్ట్ఫుల్ విష్ అనమాట. ఇది ఒక విష్. అండ్ నెక్స్ట్, ఆల్ ది బెస్ట్. ఇట్స్ ఆల్సో ఏ విష్. నువ్వు ఇప్పటి వరకు చాలా కష్టపడి చేస్తావు, లేదా ఇన్ ఫ్యూచర్కి కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తాం కదా. ఆల్ ది బెస్ట్, నువ్వు బాగా రాయి, ఎగ్జామ్స్ బాగా రాయి అని చెప్తాం, అవునా. ఆల్ ది బెస్ట్, ఇట్స్ అ విష్. అండ్ నెక్స్ట్, మే యూ గో టు హెల్. అంటే వెళ్ళిపోమనా కాదు కదా, హెల్కి వెళ్ళమనా కాదు కదా, జస్ట్ అనుకుంటాం కదా, ఇట్స్ జస్ట్ కర్స్ అనమాట. అలా అని వెళ్ళిపోమనా, హెల్కి వెళ్ళమనా కాదు. మే యూ గో టు హెల్, నువ్వు ఎక్కడికైనా వెళ్ళు, ఏమైనా చేయి, బట్ యూ హ్యావ్ టు ఫినిష్ యువర్ వర్క్ అన్నప్పుడు మే యూ గో టు హెల్, బట్ ఫినిష్ ద వర్క్ అని అంటాం, అవునా. ఎస్, ద సెంటెన్స్ విచ్ ఎక్స్ప్రెసెస్ ఎ ప్రేయర్, విష్, కర్స్, etc. is called an optative sentence. May you live long. It's a blessing. Wish you a happy birthday. It's a wish. All the best. It's a wish. May you go to hell. It's a curse. So, observe here, it is also starts with a capital letter. Optative sentence is also starts with a capital letter and ends with a full stop. Sometimes it may ends with exclamatory mark also. Okay? Did you get my point? Okay. Did you understand? Okay. Once remind, what is a word? What is a word? Word is nothing but a group of letters. A group of letters which gives a thought or an idea. Examples: ball kada, group of letters is called a word. Ball, ant, apple, 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 aeroplane, aeroplane, aeroplane. Okay, elephant, 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 like that. Group of letters which gives some meaning or thought is called a word. And next, phrase. Phrase is nothing but group of words, arranging group of words kada, arrangement of group of words. Group of words which give some meaning but not complete meaning. Group of words which gives meaning but not complete meaning is a phrase. Let us learn some examples. A doctor. On the wall. In the east. In the classroom. These are the examples of phrase. And sentence. Sentence is nothing but a group of words which gives complete meaning, complete thought, complete idea. Isn't it? Yes. Raju is a doctor. It conveys complete meaning. కదా, ఫ్రేజ్లో ఏం చూసాం? ఈజ్ ఎ డాక్టర్. ఏ డాక్టర్, ఎవరు డాక్టర్ అనేది అక్కడ తెలియదు మనకి. ఇక్కడేంటి మనకి తెలుస్తుంది కదా. ఫ్రేజ్ డజంట్ హ్యావ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్, బట్ హియర్ ఇన్ సెంటెన్స్ వీ హ్యావ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్. మనకి కంప్లీట్ మీనింగ్ వస్తుంది. గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ విచ్ గివ్స్ complete meaning is called a sentence. Raju is a doctor.
She is learning. Monkey sat on the wall. Boys are playing. Okay? Sun rises in the east. Sun rises in the east. Students are in the classroom. Just like that. All these are the examples of sentence. And types of sentences. We have 5 types of sentences. What are those? 1. Declarative sentence. 2. Interrogative sentence. 3. Imperative sentence. 4. Exclamatory sentence. 5. Optative sentence. We have 5 types of sentences. Declarative sentences, it is nothing but declares or states or give information about a person or a thing. A person or a thing or a situation or a place. It is called a sentence. Declarative sentence. Example, she is reading. Raju is going to school. Mom is cooking food. ఎవరు ఏం చేస్తున్నారు? ఐ లివ్ ఇన్ విజయవాడ. ఎవరు ఎక్కడ ఉన్నారు? వాళ్ళ పొజిషన్ని, వాళ్ళ సిచ్యుయేషన్ని, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో వివరించేదే డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ అసెర్టివ్ సెంటెన్స్. డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ starts with capital letter and ends with full stop. And next, interrogative sentence. Interrogative sentence is nothing but asking questions. Questions వేయడమే. What are you doing? Where are you going? Are you coming today? Are you crazy Ramakrishna? All these are asking questions. It starts with capital letter and ends with a question mark. Everyone knows. It ends with a question mark. And next, the third one is imperative sentence. Imperative is nothing but giving orders, request, suggestions, commands. Nothing but giving orders, requests, suggestions, advice, commands. Don't do that. Commanding, ordering. Shut the door. Order వేస్తున్నాను. Shut the door. Okay? Shut the door. Don't do that. Please give me your pen. Please give me your pen. Will you show me the way? నాకు దారి చూపిస్తావా? Will you show me the address? అడ్రస్ చూపిస్తావా? అట్లా. ఓకేనా? రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట. డోంట్ డూ దట్. కమాండ్ చేస్తున్నాం. అది చేయొద్దు. గో ఇన్ ఎ లైన్. ఆర్డర్ వేస్తున్నాం. ఓకేనా? హెల్ప్ ద పూర్. షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. అడ్వైస్ ఇస్తున్నాం. సజెషన్స్ ఇస్తున్నాం. All these are imperative sentences. This is also starts with capital letter and ends with a full stop. And next one, exclamation, exclamatory sentence. Exclamatory is nothing but our sudden feeling or strong feeling. Sudden or strong feeling. Sudden గా వస్తుంది. ఏదైనా సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ తెచ్చారనుకో, వెంటనే ఆశ్చర్యంగా మనం చూస్తాం. సడన్గా ఒక ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది కదా మనకి. మన నోటి ద్వారా వావ్ అనేస్తాం కదా. అబ్బా నా కోసం గిఫ్ట్ తెచ్చారని పిల్లలు చాలా ఎక్సైట్ అవుతారు కదా. ఎక్సైట్మెంట్ అనమాట. సడన్ ఫీలింగ్. సడన్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఎక్సైట్మెంట్ ఫీలింగ్ ఎమోషన్ అన్నమాట. ఓకే. వావ్ వాట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ టాయ్. వావ్ what a beautiful car it is. కదా ఇలా చెప్పుకుంటాం కదా. అలాస్ 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 అంటే అయ్యో. he failed the test. he failed the test. hooray they won the match. hooray అని చక్కగా ఎక్సైట్ అవుతాం కదా ఎవరైనా మ్యాచ్ గెలిస్తే. ఎస్ hooray they won the match. And next, this sentence is also starts with capital letter and ends with an exclamation mark. An exclamation mark. And next one, optative sentence. Optative sentence is also nothing but
it expresses a prayer, a wish, or a curse, is called an optative sentence. May you live long, it is a blessing. May God bless you, it is a blessing. Or a prayer. Kada. Wish you happy birthday, wish you happy married life, all the best, wish you good luck. May you go to hell, is a curse. Okay? All these are types of sentences. Optative sentence is also starts with capital letter and it ends with a full stop, or sometimes it maybe ends with a exclamation mark. Okay. Assignment. Children, from your page you have some assignment here. ఇక్కడ అసైన్మెంట్ ఉంది, చేయండి. ఓకేనా? డూ ఇట్ యాజ్ హోంవర్క్, డూ ఇట్ యాజ్ అసైన్మెంట్. ఓకే చిల్డ్రన్, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. స్టే సేఫ్, స్టే హెల్తీ. ఓకే. Thank you everyone. Stay safe and healthy.